of you? স্যার আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন স্যার? Yeah, I'm doing fine. Not bad. Good, better than last week. Recovered well, so hopefully স্যার এই start অসুস্থতার office by মধ্যে আমাদের next ক্লাস নেওয়ার week. জন্য থ্যাংক ইউ। না নিলেও পারতেন আর কি। না ঠিক আছে, আমি ক্লাস নিতে পারছি দেখে নিচ্ছি। আমি আশা করছি নেক্সট উইক থেকে অফিস করতে পারবো আর কি। বাট শীত পড়েছে তো, ইউ মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাট ইউর হোম। যে যেখানে আছো খুব ভালো মানে প্রোটেকশন নিয়ে থাকবে আর কি। এই সময়টা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে এই শীতের সময়টা, মানে যতটুকু সেফলি এবং প্রটেক্টেড থাকা যায়। Okay, so let's start. Today we are planning to discuss about the treatment of wastewater. In the last class, we tried to characterize wastewater and what is our target pollutants. This one. And today, let's see, we will discuss by slide first. So today, what is our plan for today's class is, we are planning to just start about something what you have already know from your water treatment course. So today, we'll discuss about preliminary and primary treatment of wastewater. So, we know what is our challenge and what is our targets for wastewater treatment, particularly is to remove the solid fraction from the liquid. So as we know, as many times I mentioned, maybe if you can remember, we have only 1% is the solid and 99% is the liquid. So this 1% solid separation is basically the biggest challenge in the preliminary and primary treatment particularly. And then later on, we target our organic pollutant, the measurement we do by BOD or COD, for example. And then that treatment basically belongs to chemical or biological treatment, but for domestic sewage, we normally concentrate on biological way of treating the wastewater. In this course also we discuss about biological treatment. So today, as you know, as I mentioned earlier, today we will be discussing about preliminary and primary treatment. So now think that we are collecting wastewater from each and every household, and now we bringing this wastewater to the treatment plant. Now treatment plant at your intake point of your treatment plant wastewater. So now how to handle all these things? So basically, first of all, as you know, the raw water looks like a little bit muddy color or earthy color and has some foul smell, obviously, because this is domestic fresh sludge coming with water, and then sometimes it's very concentrated, sometimes diluted, so it depends. And then also it is necessary to treat that water initially in a way so that it doesn't have that bad smell present. So for this reason, what you have to do, we have to really, really make the system so much aerated so that much air flow is there, so that we cannot smell really the bad smell. So that is also an important thing of the people who is working basically in the wastewater treatment plant. So they need to make sure the weather is really good, because the organic matter really require a lot of oxygen. So there's oxygen depletion might be occurring at the treatment site. And another thing is sometimes, you know, we call flow equalization. This means that we have our domestic treatment capacity. You design the treatment capacity in that way so that we can treat the water
The volume is fixed, so for which the design has been made, as you know from previous lectures or discussion. So if by any chance your treatment plant receive more wastewater because of the fluctuation of generation, because of the some accidental reason, because of some flooding reason, because of many other reasons might happen, when you receive uh, more volume of wastewater than it should be. In that case, obviously, there is a term we call flow equalization. So flow equalization basically helps to accommodate the volume of wastewater that is within the capacity of the treatment plant, and it keeps other wastewater or it bypass the other wastewater into the drainage system or into the river directly in that accidental time, and that is basically the purpose of flow equalization. We are not going to discuss flow equalization because that is not in the syllabus or in the scope of this course, but just to let you know that if something anomaly happened, then how we basically accommodate. So let's going into the slide first. So I'll show you a few slides before really start our treatment class today. So we need to know what is our target. So basically, I can tell you there are two things basically in the domestic sewage treatment plant we are targeting. One is basically the suspended solid we call TSS. You know exactly what is TSS, the solid portion basically, which is in suspension, which is not in dissolve, but
স্যার আপনার মাইক্রোফোন মিউট আছে। Sorry. So can you hear me now? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে আপনাকে। Yeah, sorry. I think I lost my connection, so somehow I think I have to share the slide once again. Sorry for the interruption. I just switch off my video just to make sure it's not disturbed again. So can you see the screen? Yes, sir. Okay. So this is our discussion today: preliminary and primary treatment concept. So let's go on. So then, what we are basically targets, our treatment targets. So obviously, treatment targets based on the guidelines given by the government agency, normally DOE and normally our BECER. So according to the rules and regulations, so we have our target of treatments, what we want to do. So then we can see that separation of solid from the liquid, as we said, is the main target, because we have only 1% of solids. So sometimes, you know, we present percentage in forms of concentration also. So normally concentration we measure in terms of milligram per liter. No? So sometimes we also call percentage. So percentage is basically 1% means equivalent to 10,000. No? So please remember this data: milligram per liter or ppm. Sometimes we call percent. So then 1% means 10,000 milligram per liter, equivalent to ppm basically. So other 99% is basically our liquid. So this is why wastewater treatment is so popular, because if we can get back 99% wastewater into the river by treating, then river also itself sustain the flow, and this is basically a complete recycling approach. It means we are taking water, fresh water from the river, we use it, we generate the wastewater, we treat the wastewater and return back to the system. So that is how it's being the motivation of this treatment. So as you can see, separation of solid from the liquid, and that solid from the liquid is basically about primary and preliminary treatment, and which we call by physical means. This is physical, so nothing chemical and nothing biological, just physical. Physical means by way of design, we try to separate the solid from the liquid. And mostly we targeting the fine or colloidal solids and reduction of organic matters. Reduction of organic matter means, so initial 2 parameters normally we measure every time in the treatment plant: TSS, and we measure BOD, or some treatment plant measure COD, and some treatment plant measure TOC also. But these two are very common: TSS and BOD. So sometimes we also measure TOC and COD because of the quicker approach, because it's much faster to measure COD and TOC than BOD. But TSS and BOD measurements we are taking on the initial intake level of the treatment plant, and then we see what is the concentration of TSS and what is the concentration of BOD. And basically, first of all, we target about the TSS by physical means, what we call primary treatment. Some preliminary and primary, TSS removal and BOD reduction, because sometimes some of the BOD reduced once you target TSS removal. So that is one of the advantages of having primary treatment approach.
And many wastewater treatment plant doesn't have primary. So they started with secondary. So they're targeting about the BOD. So they don't bother about the TSS. But in that case, your secondary treatment design is really, I mean, quite big, and also sometimes getting the targeted efficiency is really an issue. So in that case, we always prefer to have preliminary, primary, and then secondary. So the primary treatment target is removal of TSS as much as possible. And then BOD reduction is happening along with TSS. So you can say that BOD reduction along with TSS. So once we target TSS removal, some BOD reduction will happen, and that is our advantages, because if we can reduce even what is estimated normally in the TSS removal around 70 to 80% in the primary, because other very fine solid cannot be removed. So normally 70 to 80%. So if we target this, and in that case, BOD reduction of around 25 to 30% is happening. 25 to 30% reduction is a significant removal of BOD and a certain percentage of TSS removal, preferably using biological means, is under scope of secondary treatment approach. Secondary treatment approach we will learn here, because that is the most important thing we are in our course and this course. So now you know exactly then what is happening. Initially separation of solid from the liquid, only solid from the liquid, that is preliminary and primary. And also in the primary, we target some of the fine and colloidal solid and reduction of organic matter by physical means, that means TSS, BOD. And later on, we believe that there is not a higher percentage of TSS is present, so only a smaller percentage. In that case, we targeting more BOD, so significant removal of BOD, and a small percentage of TSS, and preferably using biological, no chemical. So that is under secondary approach. And third one, depending on the target set by government, then we targeting the pathogens or disease-causing organisms, primarily TCFC, based on the rules and regulations set by the government. For example, what is the rules and regulations set by the Bangladesh government, for example? The Bangladesh government says if you treat the wastewater, when you release your wastewater into the system, then your BOD value should be less than 100 milligram per liter, depending on where we are releasing. Sometimes it's also 150, 200 also allowable. Typically less than 100 milligram per liter. And at the same time, your fecal coliform should be less than 1000 MPN, maximum probable number per 100 milligram, 100 ml of water. So that is basically our Bangladesh side. But if you look into the others, developed countryside, they also do not allow any pathogen. Even BOD is less than 20 milligram per liter. So that is in the UK, some part of the USA, some part of the Canada also. So their target is to remove BOD less than 20 milligram per liter with zero pathogens, zero fecal coliform. And many treatment plant even reduce BOD concentration up to zero. So no BOD, no FC. So it's almost potable water. So that is happening by, we call tertiary approach. So more polishing of liquids. So after having all the liquid being treated, then what is left in your treatment plant is the solid portion, and that is we call sludge. And then we call sludge handling. So how we handle the sludge. So that is basically a part of complete treatment approach. That means you receive your wastewater, then you go through various steps targeting the TSS and BOD,
and then you come up with primary, preliminary, primary, then secondary, secondary to tertiary. And as we move ahead, I mean, cost of treatment is also increasing, but at the same time, we can clean our wastewater to make water almost drinkable and potable. And later on, we have to handle the sludge based on how much sludge is generation is happening and what we do with this sludge. This sludge has basically the potential of producing the energy and also producing the biosolids, or we sometimes call organic fertilizer. So that is also possible. And developed country normally targeting to produce the energy and also acquiring some of the nutrients. Acquiring some valuable nutrients. Valuable nutrients. So that is basically happening. So let's go to the preliminary treatment approach. So preliminary treatment is starting with the screening to prevent the passing of larger objects and to prevent the corrosion against pumping. So screen, normally we provide different type of bar screen with different arrangement, like the vertical bar, sometimes horizontal depending on the flow, sometimes oblique bar. So there are different type of bar with different openings. So sometimes starting with the larger opening, then medium size opening, then finer opening, and targeting the object basically. So because in the wastewater, what we have seen, there are a lot of solid waste is being present, although it is not expected, but still in the treatment plant, if you go to the treatment plant, you can see many solid waste coming from the treatment plant, particularly the larger objects, means baby nappies, you know, nappies, baby use nappies, sometimes some tissues, nappies, tissues, and then sometimes also some plastics. There are few things is coming, and which sometimes not organic even. So if it is inorganic matter, then it is really difficult to treat by biological means. In that case, obviously separation is necessary. So in that case, we try to put the screen, different type of screen with different arrangement. This is also not part of our syllabus, so that's why we are just skipping this. We're just giving you the basic information what we have done basically in the treatment plan. So that prevent passing larger objects, and to prevent, if you do not prevent, sometimes also, you know, some sealed sand, sometimes some small gravel, pea gravel, we call pea gravel. This is also present in the wastewater. So in that case, if it is goes into the system, and then we have to really, sometimes we have to pump. We use different types of pump in the treatment plant. So if sand or silt is present, if we cannot remove it, then sometimes it produces the corrosion. It generates corrosion into the pipe system as well as pump system. So it reduces the it sometimes, you know, reduces the life of the pump or life of the system we install. So that's why screening is mandatory. We do the screen. And as I said, different types of bar screen, starting from the smaller, higher, or can say larger to smaller size, with different arrangement. Different arrangement means sometimes is
flow vertical screen. This means if screen is horizontal, then flow is vertical. So sometimes flow is coming horizontal, then screen we place vertical, and sometimes also the screen is placing the angle like oblique with the flow comes in this direction or this direction. So that is sometimes the screens are making with the angle, placed in the angle, and it is normally we have seen that the angle of around 30 to 45 degree. So this is under research, gives the best output to remove the objects in the bar screen. So that is still some people claim in the research. So they believe that is oblique placing of the screen with the flow gives much better efficiency than horizontal or vertical placing. But in many of the treatment plants, what I have seen is that normally it's perpendicular to the flow direction. But nowadays in the research set, if it is placing in the oblique direction, then it's the better efficiency. Flow equalization already I have addressed with you. What is flow equalization? Flow equalization is to address the flow fluctuation we already discussed. And then after screening and flow equalization happening, the first one to start with the grit chamber, we call grit chamber. So as you know, grit is basically belongs to sand and silt, no clay, which is a discrete particle, sometimes gravel also. So if screen cannot really make this removal happening, it's not sometimes possible because how small mesh you can use for screen. Screen is for basically larger objects anyway. So normally the specific gravity greater than 1, which can be settled very quickly. This type of particle, sand, silt or gravel, is present in the wastewater, pass through the grit chamber. Grit chamber is also a chamber which reduces the horizontal velocity and faster sedimentation, so faster settling out the greater particle sizes. As you know, typically if specific gravity is greater than 1, then it very quickly settled it out, and then with maybe just 10-15 minutes time, it can settle or clear all the sand, silt, gravel present in the wastewater. Maybe clay is not possible, but this is also possible by using the grit chamber. So then screening, flow equalization, then goes to the grit chamber. And then we have sedimentation. Sedimentation is basically under the primary treatment. So that is primary started. Okay, primary treatment. As you know, primary treatment, our main target is TSS. Removal of around 70 to 80%. So we are targeting, and at the same time we have our BOD target also. So that is bonus if we have. So how does sedimentation fit into the water or wastewater treatment process? So you have already sedimentation you have learned in your water treatment course, if you can remember. So the same type of sedimentation basin, but in the water sample, normally the solid percentage is very low, so the sludge production is very, very low. But here in this course, I mean wastewater treatment plant, primary sedimentation or primary treatment is just to targeting the collecting lot of sludge as much as possible from this treatment approaches. So that is called using the sedimentation is the techniques, and you know what is sedimentation, and that belongs to primary treatment. And our main target is TSS removal, and at the same time some BOD removal if happen along with TSS. So as you can see, to remove the suspended material from water by action of gravity.
So this means we want water in a very quiet condition, so that a particle can be separated by action of gravity. That means the particles higher than the typical size can be settled very quickly. And this sedimentation tank can be rectangular, square, or circular in shape, as you know already from your water treatment course. But the most common is rectangular and circular with center feet. That is basically, as you can see, the picture, some of the picture taken from the internet is basically rectangular sedimentation tank. As you can see here, there are a number of tanks available. So 2 at least we can see in the operation. This is the one, as you can see. So then what type of particles present, depending on that, basically you have to target your design, basically. So when it comes into the design, the engineer wants to know what type of particles we are targeting and how this particle will settle. So then types of particle, basically, as you can see, there are 3, mainly 2, primarily 2 types: discrete or individual particle, and B is flocculate particles. So discrete means you can understand easily, like sand or silt, which is individual particle. Size, velocity are constant during settling, as you know. And flocculate particle is basically they're very fine particle which cannot, does not like to settle very quickly. So in that case, you know, sometimes we have to give some spiral velocity or forward backward velocity, so that a particle comes into attack with each other, and then size and velocity are changing during the settling. So that particles called flocculate, and they grow bigger in size as particle comes to hit each other, and then particularly joining with each other, and then their velocity and size is increasing. So that is the most difficult part to settle, basically. And this particle can be settled very quickly. This means discrete or individual particle. So depending on that, another particle we have to mention here, I mean, that is called basically sediment coming from the, sometimes called flat sediment. Flat sediment is basically highly sensitive clay type. So this even difficult, even cannot be separated by only by flocculate also. So in this case, flocculate particle belongs to very fine sand, very light or very fine. Sometimes belongs to very fine sand or quartz type of particle. Here is basically mostly sand or a little bit about silt also. So depending on that, we have type 1 sedimentation, where particle concentration is very low, settle as individual particles, example sand and grit material, removal in the wastewater treatment process. And type 2, as you know, this is particle concentration is very low, particles flocculate during the settling. Flocculate means it's fluctuating here and there in the different height, and then particles removal in the sedimentation tank sources are mostly in flocculate type. Type 3 sedimentation or zone sediment, particle concentration is high, particles tend to settle as a mass and they form a layer called blanket, and distinct layer zone and slab zones are present. Basically in the secondary wastewater treatment, or in a when your Jyoti madam will discuss about the septic tank, and you can see that septic tank, normally this is large. So this is a highly concentrated solid, although some liquid present, but is mostly solid. So that is basically called blanket, is a form of blanket. And relatively clear water present here, relatively clear water.
So that is type 3. It means called zone sedimentation. So this is a zone already being sedimented, and there are some fine particles is present here. So this is mostly clear. As you move even on the top of the tank, you can see this is even relatively more clear water. So this clear zone, dark zone, basically in the secondary wastewater treatment we can see. And sedimentation concept, basically, as you know, this is the two things basically happening. So we have a figure here, so as you can see there. So it can be circular or it can be rectangular in size. So basically, this influent come here, effluent goes out from the system, and the system is basically designed something like that, so that slope is, you know, this is little bit higher, so it's an opposite slope. So mostly solids settle on the bottom, basically comes here. So in this case, basically what is happening, we have two sort of velocity, as you know. One is horizontal velocity, because water is coming here and going out from this system, and another is we call vertical velocity. We call vertical velocity, VT. And this horizontal and vertical velocity basically creates some resultant velocity, and this resultant velocity sometimes we call Vs, which is known as settling velocity. This means that if this Vs is more towards the Vt, this means if you can reduce the value of Vh, then obviously this will tend to the more on vertical. And if it is more on vertical, that means there is a high chance we can remove the suspended solid in the tank. So that is basically the concept of sedimentation. And as you can see, there are a few other things is coming from, is the V0, is the overflow rate. Sometimes, can you remember we call SOR in your water treatment? Some of you can still remember SOR. Some of you can still remember SOR we discussed in maybe almost more than a year back. Can some of you remember this terminology? Yes or no? Hello? Are you here? Hello? স্যার এসওআর টার্মটার কথা মনে আছে, কিন্তু জিনিসটা কি স্যার মনে পড়তেছে না। টার্মটা কি বলো তো? SOR, what do we mean by SOR? What SOR means? Surface overflow rate. Okay, surface overflow rate. Hello? Sir, is it standard oxygen requirement? আচ্ছা আচ্ছা, জি বলেন। পাহাড় রক্ষার আপনাদের ওইটা ওই যে বাইজিদের, হ্যাঁ না, নেওয়াজ আমাকে চিঠিটা শেয়ার করেছিল এমনিতে, মানে ওই যে ওইটা কিন্তু লেখা আছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, আপনারা একটা আইডিয়া নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা,
এখন রিপোর্টের স্কোপ বা টিওটা নিয়ে একটু কথা বলতে হবে। আপনি আমাকে একটু 12টার দিকে ফোন দিতে পারবেন? আমি একটু অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছিলাম আসলে এখন। আপনি অনেকবার ফোন দিচ্ছেন তো, আপনি একটু 12টার পরে ফোন দিয়ে নেন। ক্লাসটা 12টায় শেষ হবে তো, 12টার পরে ফোন দিন। ওকে। Sorry, I had an emergency call. So, SOR means surface overflow rate. You are right, exactly. And this is basically, so one is coming from, it can be, I mean, you understand, one is coming from your wastewater sampling. Okay. So, the basically concept is, if I just erase this. So one is coming from your wastewater sampling. So when you do the wastewater sampling, then you have particle size distribution. So you have particle size distribution. So that's coming from the lab. So you know what type of particle size is present there, and then what should be the settling velocity by different methods of estimation. আচ্ছা বলো, কেউ বলতে পারবে যে সেটলিং ভেলোসিটি আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি? এই যে ডিফারেন্ট মেথডের কথা বলছে, যে একটা মেথডের নাম বলতে পারবে? মনে আছে? কেউ বলতে পারবে মেথডের নাম? আমরা সেটলিং ভেলোসিটি কোন মেথডে বাইর করি? মনে আছে? হ্যাঁ, হ্যালো, কি ঘুমাই গেছো নাকি? সেটলিং ভেলোসিটি কিভাবে বের করি আমরা? কারো মনে আছে মেথডস গুলোর নাম? না স্যার, ওভাবে তো ভুলে গেছি। ভুলে গেছে? স্টোকস ল মনে আছে? স্টোকস ল? জি স্যার, মনে আছে। স্টোকস ল দিয়ে কি বের করে? কোথায় পড়েছো স্টোকস ল? কোথায় পড়েছো? অ্যাটলিস্ট নামটা মনে করতে পারো। স্টোকস লতে সেডিমেন্টেশন ভেলোসিটির কথা বলা আছে। হ্যাঁ, পার্টিকেলের টার্মিনাল ভেলোসিটি, আমরা অনেক সময় থেকে টার্মিনাল ভেলোসিটি, টার্মিনাল ভেলোসিটি ভুলে গেছো? হ্যাঁ, এটা এই স্টোকস লর লিমিটেশন আছে। স্টোকস লটা ভ্যালিড অনলি ফর ল্যামিনার ফ্লো কন্ডিশন। বুঝতে পারছো? ল্যামিনার ফ্লো কিভাবে আমরা ডিটারমাইন করি সেটা জানো নাকি সেটাও ভুলে গেছো? স্যার রেনল্ড নাম্বার। হ্যাঁ, গুড, অ্যাট লিস্ট এটুকু মনে আছে। রেনল্ড নাম্বার, রাইট, গুড। তো সেই ল্যামিনার ফ্লো কন্ডিশনের জন্য শুধুমাত্র এটা ভ্যালিড। বুঝতে পারছো? মানে স্টোকস ল। তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফ্লো যদি ল্যামিনার না হয়, আমরা চেষ্টা করি ল্যামিনার করার, বাট ইফ ইট ইজ নট ল্যামিনার, দেন দেয়ার আর মেনি আদার ফর্মুলাস। এই মেথডে আমরা এই ভিএস থেকে, আমরা এটা আমাদের উদ্দেশ্য না, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিএসটা আমরা বের করব ল্যাব থেকে বাই ডিফারেন্ট মেথড। আমরা এটা একটা হচ্ছে এটা ওয়েস্ট ওয়াটার স্যাম্পলিং এর সাথে। আমার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে ওয়েস্ট ওয়াটার আসছে, আমি বাল্ক অ্যামাউন্ট অফ স্যাম্পল নিলাম, স্যাম্পল নেওয়ার পরে আমি অ্যানালিসিস করলাম, অ্যানালিসিস করে আমি ভিএসটা বের করলাম। এটা হচ্ছে আমার একটা, আমি যখন ভিএস জানলাম তার মানে আমি পার্টিকেলের সেটলিং ভেলোসিটি জানলাম।
এখন আমি যে অ্যাজ এ ডিজাইনার আমি যে ট্যাঙ্কটা ডিজাইন করব, তাহলে আমি ট্যাঙ্কটা ডিজাইন করব কিসের উপরে? অবশ্যই সেই পার্টিকেল গুলোকে টার্গেট করব। টার্গেট করেই আমি চেষ্টা করব যে আমি একটা ট্যাঙ্ক ডিজাইন করা। তো এখন এই ডিজাইনটা কিভাবে আসলে ফিট হয় সিস্টেমের মধ্যে, হ্যাঁ, বা অ্যাজ এ ডিজাইনার হোয়াট উই আর এক্সপেক্টিং। তাহলে আমরা একটা ঠিক করলাম যে আমি এরকম একটা ট্যাঙ্ক ডিজাইন যার প্ল্যান এরিয়া হলো L বাই B ফর এক্সাম্পল, অথবা আমি একটা সার্কুলার ট্যাঙ্ক ডিজাইন করবো যার ডায়ামিটার হবে D ফর এক্সাম্পল। তাহলে যখন আমি এইটা ঠিক করে ফেললাম, এইটার উপরে ভিত্তি করে আমি আরেকটা ভেলোসিটি বের করতে পারি, যেটা হচ্ছে ওভারফ্লো রেট, যেটাকে আমরা SOR বলি, একটু আগে যেটা বলতেছিলাম, সারফেস ওভারফ্লো রেট। তাহলে দুই জিনিস, এটা আসতেছে পার্টিকেল সাইজ ডিস্ট্রিবিউশন বা স্যাম্পলিং থেকে, আর এটা আসতেছে তোমার ডিজাইন থেকে, হ্যাঁ, ইনিশিয়াল ডিজাইন থেকে। এবং এই দুইটা জিনিসই খুব ইম্পর্টেন্ট ফর রিমুভাল অফ TSS ইন ইউর ট্যাঙ্ক। ঠিক আছে, আমি কি বুঝাইতে পারতেছি জিনিসটা? দুইটা জায়গা থেকে দুইটা জিনিস আসবে। তাহলে সেইখান থেকে তুমি এই দেখো V0, যেটা আমরা বলছি সারফেস ওভারফ্লো রেট, অবশ্যই সারফেস মানে সারফেস যেটা ফ্লো এর জন্য আছে। তাহলে আমার টোটাল ফ্লো হচ্ছে যদি কিউ হয় ডিজাইন ফ্লো, তো তাকে যদি আমি এখন, যেহেতু এটা ভেলোসিটি, তাকে যদি আমি এখন সারফেস ওভারফ্লো রেট দিয়ে ভাগ দিই, মানে V0 দিয়ে ভাগ দিই, তাহলে V0 বা V0 দিয়ে ভাগ দিই, তাহলে কিউতে তো কি আছে? আমার কিউতে আছে V আছে আর A আছে। তাহলে V যদি ক্যান্সেল হয়ে যায় তাহলে A থাকবে। তাহলে আমি কিউ রে V0 দিয়ে ভাগ দিলে আমি পাবো AS, মানে সারফেস এরিয়া পাবো। অথবা আমি যদি এটা সারফেস এরিয়া জানি, যেমন এটার সারফেস এরিয়া কত, L ইনটু B, এটার সারফেস এরিয়া কত সেটা তুমি জানো, এটা πd²/4 ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ, সারফেস এরিয়া তুমি বের করো। সেটা যদি তুমি জানো তাহলে তুমি কি করতে পারবে? V0 ক্যালকুলেট করতে পারবে। ঠিক আছে, তাহলে V0 এর সঙ্গে কিউ রিলেশনটা কি? কিউ রিলেশন হচ্ছে কিউ ডিভাইডেড বাই সারফেস এরিয়া ইকুয়ালস টু V0। ঠিক আছে, তাহলে একটা হচ্ছে VS, যেটা আসবে পার্টিকেল সাইজ ডিস্ট্রিবিউশন বা আমার ল্যাবরেটরি টেস্ট থেকে, বাল্ক স্যাম্পল থেকে, আরেকটা হচ্ছে ডিজাইন থেকে আসবে। এবং এই দুইটা জিনিসের কম্পারিজন করে তুমি বুঝতে পারবে যে এই যে ট্যাঙ্কটা আমি এখন ডিজাইন করলাম সেই ট্যাঙ্কে আমার রিমুভাল এফিসিয়েন্সি কত হবে। এখানে তিনটা কন্ডিশন আছে। ইফ VS, তাহলে VS হচ্ছে সেটলিং ভেলোসিটি, রিমেম্বার দ্যাট ইজ solely depends on particle size। তাহলে VS is a function of, let's say, D50 average particle size, আর V0 is a function of AS। AS টা কি? সারফেস এরিয়া। এটা আসলো কোথা থেকে? এটা ডিজাইন থেকে আসলো। তাহলে এটা আসলো পার্টিকেল সাইজ ডিস্ট্রিবিউশন আর বাল্ক স্যাম্পল থেকে, আর এটা আসলো ডিজাইন থেকে। এখন আমরা কম্পেয়ার করছি। If VS is greater than V0, particles will completely settle, তার মানে 100% পার্টিকেল সেটেল হয়ে যাবে যদি আমরা এটা এনশিওর করতে পারি। আচ্ছা, এখন কোশ্চেন হচ্ছে এই V0টাকে আমি কিভাবে ছোট করতে পারি বলো? এখন এবার এই কোশ্চেনে আসি। তাহলে V0 এর ভ্যালু যদি আমি ছোট করতে চাই ফর এ সার্টেন ডিজাইন ফ্লো রেট, তাহলে এখানে হচ্ছে আমরা বলছি সারফেস এরিয়া। সারফেস এরিয়ার ক্ষেত্রে L ইনটু B ফর এক্সাম্পল যদি রেক্টেঙ্গুলার হয়, আর যদি অর এটা ফাংশন অফ D মানে ডায়ামিটার যদি সার্কুলার হয়, হ্যাঁ, ডায়া, আর এটা হচ্ছে সারফেস এরিয়া, লেন্থ উইথ অফ দ্য ট্যাঙ্ক। তাহলে আমি V0 এর মান যদি কমাইতে চাই, মানে VS এর চাইতে VS টাকে যদি বড় রাখতে চাই, তাহলে V0 টাকে কমাইতে হবে। কমাইতে হলে কি বাড়াইতে হবে বলো? এরিয়া বাড়াইতে হবে। হ্যাঁ, এরিয়া বাড়াইতে হবে। এরিয়া কিভাবে বাড়াবো? লেন্থ তাহলে লেন্থ বাড়াবো অথবা উইথ বাড়াবো। যদি সার্কুলার হয় ডায়ামিটার বাড়াবো, তাই তো? ঠিক আছে নাকি?
জি স্যার। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো খুব কেয়ারফুলি মনে রাখবে যে যদি আমরা এটা করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ওই যে আমরা 100% টার্গেটে কিন্তু আমরা করতে পারবো যদি আমাদের জায়গা থাকে, কারণ এটার জন্য জায়গা লাগবে, হিউজ জায়গা লাগবে। এটা বাড়াইতে গেলে দেখা যাবে যে আমি যদি 70% পর্যন্ত হয়তো আমি একটা রিজনেবল সাইজের মধ্যে পাচ্ছি, কিন্তু সেটাকে যদি 100 এ নিতে চাই দেখা যাবে ওই 30%-এর জন্য আমার একটা হিউজ বড় ট্যাঙ্ক করতে হচ্ছে। সেটা কি আদৌ ফিজিবল কিনা বা আদৌ করার দরকার আছে কি, সেই জিনিসগুলোই ডিজাইনে অ্যাজ এ ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে সেটাকে জাজমেন্টের সাথে এক্সপিরিয়েন্সের সাথে মিলাতে হবে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস বলা আছে, দেখো যদি কোনো কারণে আমার ভিএস যদি ছোট হয়, মানে সেটলিং ভেলোসিটি যদি ওভারফ্লো ভেলোসিটির চেয়ে ছোট হয়, তাহলে পার্টিকেলস ডু নট সেটেল আনলেস দ্য পার্টিকেলস আর এট এইচ লেভেল when entering the sedimentation tank. এটা আমরা একটু পরে আসতেছি, যদি এই যখন সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কে আসতেছি তখন সে কোন জায়গাটায় আছে তার উপরে নির্ভর করতেছে। বাট ইন দ্যাট কেস what is my suggestion, in that case particles do not settle, it's not right, particle will settle। আমি যদিও লিখেছি এটা, এই ক্ষেত্রে হবে কি পার্শিয়াল রিমুভাল হবে, পার্শিয়াল রিমুভাল মানে একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ রিমুভ হবে, ঠিক আছে, পার্শিয়াল রিমুভাল হবে। এই পার্শিয়াল রিমুভালটা কি? পার্শিয়াল রিমুভালটা হচ্ছে আমার V0 ডিভাইডেড বাই Vs, এই পোরশনটা রিমুভ হবে, প্রপোর্শন অনুযায়ী রিমুভ হবে। আচ্ছা, এইখানে খেয়াল করো, এইখানে কিন্তু Vs টা আমার বড়, তাই তো? সরি, আমি ভুল বললাম, এটা Vs সেটলিং ভেলোসিটি, এটা হচ্ছে সেটলিং ভেলোসিটিটা ছোট, তাহলে Vs ডিভাইডেড বাই V0, তাহলে সেটলিং ভেলোসিটি ছোট, এই জন্য পার্শিয়াল রিমুভাল হলো। কিরকম ভাবে হবে? এই পার্সেন্টেজে হবে। Vs এর মান যদি ফর এক্সাম্পল আমাদের 4 হয় আর এটা যদি 5 হয়, তাহলে আমাদের 80% রিমুভাল হবে। 0.8 মিন্স 80% রিমুভাল। আর এইখানে যেটা ছিল, এখানে Vs ডিভাইডেড বাই V0, মানে Vs সবসময় V0 হচ্ছে বড় ছিল, তাহলে 100% এর উপরে তো হওয়া যাবে না, তাহলে আমার এটা গ্রেটার অর ইকুয়াল হইলেই কি হবে, এটার ভ্যালু 1 এর চেয়ে বড় হবে, গ্রেটার অর ইকুয়াল 1 হবে, 1 মানে হচ্ছে 100% রিমুভাল হবে, তাহলে এই প্রপোর্শনে রিমুভালটা হবে। টু গেট দ্য ইফেক্টিভ অফ সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক, V0 মাস্ট বি smaller than Vs, and this can be achieved by increasing the area of the tank, মানে এই সারফেস এরিয়া বাড়াইতে হবে। একটু আগে আমরা এটা কথা বলে ফেলেছি। তাহলে আমরা এই কনসেপ্টটা বুঝলাম যে আসলে ডিজাইন কনসেপ্টটা কিরকম, দুই জায়গা থেকে দুইটা ডেটা আসবে, দুই জায়গার দুইটা ডেটা নিয়ে আমাদেরকে মিলিয়ে দেখতে হবে যে আসলে এই ট্যাঙ্ক দিয়ে আমার কতটুকু রিমুভ করা যাবে এবং এই ট্যাঙ্কে আমি কতটুকু রিভাইজ করতে পারবো, কতটুকু আমি টার্গেট করতে পারবো। তাহলে আমার একটা ইনিশিয়াল টার্গেট থাকবে, হোয়াট ইজ মাই ইনিশিয়াল টার্গেট, এন্ড বেসড অন ডিজাইন হোয়াট উইল বি মাই অ্যাকচুয়াল টার্গেট। আমি যখন টার্গেট সেট করতেছি যে আমি 70% রিমুভ করবো, আমি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে হয়তো আমি 70% অ্যাচিভ নাও করতে পারি, হয়তো আমি 60% অ্যাচিভ করলাম, তাহলে সেই ক্ষেত্রে বাকি যে 40% থাকলো সেটাকে সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্টে গিয়ে অ্যাচিভ করতে হবে। সেটাই হচ্ছে এখানে কনসেপ্টটা আর কি মেইনলি। আচ্ছা, এখন যদি টাইপ 2 সেডিমেন্টেশনে যাই, টু ডিটারমাইন দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ দ্য পার্টিকেলস এন্ড ইফেক্টিভনেস অফ দ্য ট্যাঙ্ক, তো এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে? সেটলিং কলাম টেস্ট করতে হবে। সেটলিং কলামটা কি? এরকম ওই যে হাইড্রোমিটার অ্যানালিসিসের মতো, তোমরা নিশ্চয়ই সয়েলে হাইড্রোমিটার করেছো, এইখানে আমরা কিছু পলিউটেন্ট বা ওয়েস্ট ওয়াটার দিয়ে দিলাম, আমরা খেয়াল করতেছি পার্টিকেল গুলো কিভাবে সেটেল করতেছে বিভিন্ন টাইম, এবং একটা সার্টেন টাইম ইন্টারভেল পর পর, এটা 0 টাইম ইকুয়াল টু 0, আমরা একটা সার্টেন টাইম পর পর আমরা মেজার করতেছি যে কিরকম কনসেন্ট্রেশনের মধ্যে আছে। তো অবশ্যই এটা খুবই এক্সপেক্টেড যে যত টাইম যাবে তত উপরের পানিগুলো ক্লিয়ার হবে, নিচের পানিগুলো আস্তে আস্তে ডার্কার হবে, তার মানে নিচের দিকে আসতে থাকবে। এটাকে আমরা বলি সেটলিং কলাম টেস্ট বা টাইপ 2 টেস্ট অনেক সময় আমরা বলে থাকি। যদিও আমাদের এই কোর্সে আমাদের জন্য এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু এটাও তোমাদেরকে জানতে হবে যে যখন আমরা ডিসক্রিট পার্টিকেল নিয়ে কথা বলি তখন আমাদের ওই যে একটু আগে যেটা কথা বললাম সেটা ডিসক্রিট পার্টিকেলের ক্ষেত্রে, যখন আমাদের ফ্লোকুলেন্ট টাইপ পার্টিকেল থাকে তখন কিন্তু ডিসক্রিট পার্টিকেল দিয়ে পুরোপুরি এফিসিয়েন্সি আমরা
ক্যালকুলেট করতে পারি না, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কলাম টেস্টে যেতে হবে। কলাম টেস্ট করে আমরা অ্যাকুরেট এফিসিয়েন্সি যদি পেতে চাই তাহলে সেটা আমরা বের করতে পারি। এবং সেই ক্ষেত্রে যেটা হয়, মেথডটা হচ্ছে এই যে ফর্মুলা যেটা দেওয়া হলো, রেকর্ড দ্য ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন অফ সাসপেন্ডেড সলিড। এটা তো আমাদের জানাই থাকবে কত কনসেন্ট্রেশনে সলিড আমাদের এখানে আসছে। দেন আমাদের থাকবে উইথড্র দ্য স্যাম্পল এট এভরি স্যাম্পল পোর্টস এট সিলেক্টেড টাইম ইন্টারভ্যাল। তাহলে আমাদের যেটা বললাম, আফটার 10 মিনিট বা 20 মিনিট বা 30 মিনিট পর পর আমরা স্যাম্পল নিয়ে ওইখানে কত কনসেন্ট্রেশন আছে সেটা দেখব, এবং সেইখান থেকে আমরা বের করবো যে কি পরিমাণ রিকভারিটা হয়েছে, তো পার্সেন্ট রিকভারিটা কিরকম। এটা খুব ইজি একটা টাস্ক। তুমি ইনিশিয়াল থেকে কত কমে গেল সেটা বাদ দিয়ে ইনিশিয়াল দিয়ে ভাগ দিলে তুমি পেয়ে যাবে কতটুকু পার্সেন্ট রিকভার হয়েছে। তো এটার একটা গ্রাফের মতো আসবে। From the analysis can determine that the effectiveness of tank at selected time. আমাদের যে এই ট্যাঙ্কটা কতটুকু ইফেক্টিভ একটা সিলেক্টেড টাইম, মানে অবশ্যই তার আমি তো পানিটাকে একদিন শুধু ট্যাঙ্কের মধ্যে রেখে দিতে পারবো না, তার একটা নির্দিষ্ট রিটেনশন বা ডিটেনশন টাইম থাকবে, কারণ ইটস ডাইনামিক প্রসেস। তোমার ইনিশিয়ালি প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট ট্যাঙ্ক থেকে পানি যাবে সেকেন্ডারিতে, সেকেন্ডারি থেকে যাবে টারশিয়ারিতে, টারশিয়ারি থেকে যাবে নদীতে, তাহলে এই সাইকেলটা ঘুরতে থাকবে। আবার ইনিশিয়াল প্রাইমারি ট্যাঙ্ক কোথা থেকে রিসিভ করবে, ইকুয়ালাইজেশন ট্যাঙ্ক থেকে রিসিভ করবে, ইনটেক থেকে রিসিভ করবে। ইটস ডাইনামিক প্রসেস, তুমি কোনোটা বন্ধ করে রাখতে পারবে না। তাহলে তার জন্য একটা সার্টেন টাইম, এটাকে আমরা বলি রিটেনশন আর ডিটেনশন টাইম। তোমাকে একটা সার্টেন টাইমের মধ্যে অ্যালাউ করতে হবে যে এতটুকু সময়ের বেশি পানি এখানে রাখা যাবে না, ওইটুকু টাইমের মধ্যে এই ট্যাঙ্কটা কতটুকু ইফেক্টিভলি কাজ করতে পারতেছে। এটা আমরা এই মুহূর্তে দরকার নেই। এটা হচ্ছে একটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে এখানে আর কি তোমাদের, যে যদি আমরা কলাম টেস্ট করি নরমালি এই যে বিভিন্ন ডেপথ থেকে আমরা নিচ্ছি 0.6 মিটার, 1.2 মিটার, 1.8 মিটার, এবং এই বিভিন্ন টাইমে আমরা নিচ্ছি, এবং রিমুভাল গুলো কত কত আছে সেটা আমরা দেখছি। তো এখানে আমাদের ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন 400 মিলিগ্রাম পার লিটার ছিল, ওভারফ্লো রেট দেওয়া আছে। এটা বলছে যে তুমি ইফেক্টিভনেস অফ সেটলিং কলাম বের করো আর কি। তো এটা একটা ছোট অঙ্ক, এটা আমরা জাস্ট একটু সংক্ষেপে আমরা এনে করছি। এটা এই মুহূর্তে তোমাদের এটা দরকার নেই। আমাদের জন্য যেটা এখন দরকার, আমরা যেটা একটু কথা বললাম, যে এখন হচ্ছে আমরা যদি এই এক্সাম্পল গুলো একটু দেখি, যে আমরা বলছি ডিটারমাইন দ্য সারফেস এরিয়া অফ সেটলিং ট্যাঙ্ক ফর 0.5 কিউবিক মিটার পার সেকেন্ড, অবভিয়াসলি দিস ইজ কিউ। ফাইন্ড দ্য ডেপথ অফ দ্য ক্ল্যারিফায়ার ওভারফ্লো রেট। এখানে কিন্তু ক্ল্যারিফায়ার ওভারফ্লো রেটটা দেওয়া আছে, তার মানে এটা হচ্ছে আমার SOR। এন্ড ডিটেনশন টাইম, এটা টাইম দেওয়া আছে, ডিটেনশন টাইম T। তাহলে a minimum of 2 tank is provided each with a width of 12 মিটার। উইথটাকে ফিক্স করে দিয়েছে এই অবস্থায়, এই ট্যাঙ্কের ডাইমেনশন গুলো বের করতে বলছে। সেটা এক ধরনের এক্সাম্পল, আমরা এখনই এক্সাম্পলে যাচ্ছি না, আমি জাস্ট তোমাকে একটু দেখাচ্ছি। আরেক ধরনের এক্সাম্পল হতে পারে একটা রেক্টেঙ্গুলার সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক ইজ টু বি ডিজাইন। তুমি সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক ডিজাইন করবে রেক্টেঙ্গুলার উইথ এ ফ্লো অফ 20 মিলিয়ন লিটার পার ডে। তাহলে এটা আমাদের কিউ দেওয়া আছে। এখানে 2:1 লেন্থ এন্ড উইথ রেশিও, তার মানে L/W দেওয়া আছে 2/1। এন্ড ওভারফ্লো রেট SOR দেওয়া আছে, is given. The tank is to be 2 meter deep, তার মানে ডেপথ তো তোমার দেওয়া আছে, তুমি অলরেডি ট্যাঙ্কের হাইট বা ডেপথ তুমি পেয়ে গেলে। ডিটারমাইন দ্য ডাইমেনশন ফর দ্য ট্যাঙ্ক এন্ড দ্য ডিটেনশন টাইম, তার মানে ডাইমেনশন বলতে আর বাকি থাকলো আমার যদি রেক্টেঙ্গুলার হয় তাহলে L/B কত হবে সেটা বের করতে বলছে। L/B কত হবে, আর সাথে আমার হচ্ছে T এর ভ্যালু কত হবে, কতক্ষণ পানিটা এখানে থাকবে। তো এগুলো সিম্পল এক্সারসাইজ, এগুলো এখানে করে দেওয়া আছে, সমস্যা নেই। মানে এই জিনিসটা কিভাবে আছে সেই জিনিসগুলো এখন আমি একটু তোমাদেরকে অঙ্কে নেওয়ার আগে আমি তোমাকে একটু ক্রস সেকশনটা দেখাইতে চাই, যে নরমালি আমরা এই জিনিসটাকে কিভাবে ডিজাইন করি আসলে। হ্যাঁ, এটা একটা বই থেকে নেওয়া ছবিটা। এই যে মূলত দেখো এখানে পানিটা, এটা হচ্ছে আমার ইনফ্লো, এটা হচ্ছে আমার আউটফ্লো। তাহলে আমি এখানে একবার টেস্ট করব যে আমার TSS কি পরিমাণ আছে, আমার BOD কি পরিমাণ আছে।
আমি আবার এখানে গিয়ে আমার টিএসএস কি পরিমাণ আছে, বিওডি কি পরিমাণ আছে, তাহলে এটা হচ্ছে এটার এফ্লুয়েন্ট, এটাকে আমরা বলি এফ্লুয়েন্ট, এটাকে আমরা বলি ইনফ্লুয়েন্ট। তাহলে যে ইনিশিয়াল কত আছে এখান থেকে কত বের হয়ে যাবে, এটা যখন বের হয়ে যাচ্ছে তখন এটা গিয়ে চলে যাবে সেকেন্ডারিতে, তখন সেটা সেকেন্ডারির ইনপুট হিসাবে ওইখানে কাজ করবে। আচ্ছা, এখন যখন এইখানে যখন আসছে কি ঘটতেছে আমরা যদি খেয়াল করি, তাহলে এখানে পানিটা আসলো, এখানে যাবে এটা, এটাকে আমরা বলি ব্যাফল ওয়াল। হ্যাঁ, ব্যাফল ওয়ালের একটা কাজ হচ্ছে যদি কোনো সলিড ম্যাটেরিয়াল থাকে তাহলে সে ডাইরেক্টলি সেটাকে পাস করে দিবে না, সে করবে কি এদিক দিয়ে তাকে নিচের দিকে নামাই দিবে। আর এই স্লোপটা খেয়াল করো, স্লোপটা কিন্তু এইদিকে ডাউনওয়ার্ড। হ্যাঁ, নরমালি কিন্তু আমরা ট্যাঙ্ক যখন ডিজাইন করি তখন আমরা ডাউন স্ট্রিমের দিকে স্লোপ দিই, কিন্তু এটা কিন্তু আপ স্ট্রিমের দিকে স্লোপ, মানে যেদিকে ফ্লো আসতেছে সেদিকে স্লোপ। কেন? কারণ হচ্ছে এইখানে আমরা চাই না যে কোনো সলিড কম্পোনেন্ট গুলো এখানে জমা থাকুক, আমরা চাই যে সলিড কম্পোনেন্ট গুলো সবগুলো এসে এইখানে আমরা দেখো একটা কোণের মতো ডিপ্রেশনের মতো করেছি, এই ডিপ্রেশনের মধ্যে জমা হয়। এটা হচ্ছে স্লাজ জোন, মানে আমাদের এই জোনটুকু হচ্ছে স্লাজ জোন। এখানে এসে স্লাজ গুলো জমা হবে, এখানে আউটফ্লোর একটা লাইন রাখা আছে, এই দিক দিয়ে আমরা এই স্লাজ গুলোকে বের করে নেব, বা স্লারিটাকে আমরা বের করে নেব। এখানে তো স্লাজ থাকে না, এখানে স্লারি থাকে, হাই কনসেন্ট্রেশন সলিড থাকে, এদিক দিয়ে আমরা বের করে নেব। এটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার, এবং এই যে একটা সুতার মতো দেখতে পাচ্ছ যে এই যে রোলারের মতো, এটাকে আমরা বলি স্ক্র্যাপার। এটাকে আমরা বলি স্ক্র্যাপার। স্ক্র্যাপারের কাজ হচ্ছে কিছুক্ষণ পর পর এই যে সলিড গুলো নিচে আসতেছে সেই সলিড গুলোকে টেনে এই ডিপ্রেশন বরাবর নিয়ে আসবে, এদিকে নিয়ে আসবে। তাহলে এখানে একটা স্লোপের ইস্যু আছে ডিজাইনে, স্লোপটা এমন ভাবে দিতে হবে মাইল্ড স্লোপ, যেন আমার আস্তে আস্তে সলিড গুলো বা নিচের দিকে পানিটা এখানে এসে জমা হয়, খুব বেশি যেন এডি বা কারেন্ট জেনারেট না করে, তাহলে কি হবে যেগুলো জমা হয়েছে সেগুলো উপরে চলে যাবে। আচ্ছা, আর এখানে আমরা এমন ভাবে ডিজাইন করেছি যে কোনো পার্টিকেল যদি এখানে আসে তাহলে সে কি করবে, এই ডায়াগোনালটা ধরে 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 সে আলটিমেটলি এখানে আসবে। কারণ যদি কোনো পার্টিকেল এখানে না আসে, যদি এখানে আসে, তাহলেই কিন্তু সে আর কি করবে, এটা কিন্তু সে 100% রিমুভ হবে না, সে কি করবে এদিকে আসতে থাকবে আসতে থাকবে আসতে থাকবে, সে কিন্তু বটম পাবে না। বটম যদি না পায় তাহলে কিছু অংশ কি করবে, এদিক দিয়ে সে বের হয়ে যাবে। তাহলে আমার যে কোনো পার্টিকেলের অবস্থান যদি এটা নিচে হয়, এই ডায়াগোনালের নিচে হয়, তাহলে সে 100% রিমুভ হবে। এটা হচ্ছে 100% রিমুভাল জোন, এটা হচ্ছে পার্শিয়াল রিমুভাল জোন। ঠিক আছে, বুঝা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বুঝা যাচ্ছে। ওকে, তো না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন প্লিজ। আচ্ছা, এখন আমরা আরেকটা স্লাইডে যাব তোমাদের, আমি জাস্ট দুইটা স্লাইড আছে আমার কাছে, আরেকটা স্লাইডে যাব, সেটাও একটু আমি কুইকলি দেখাবো, কারণ ওইখানেও আমাদের বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন তোমাদের দেওয়ার আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটা হচ্ছে একটু ছবি কম লেখা বেশি এটাদের মধ্যে, এটা তৈরি করা হয়েছে তোমাদের মানে টেক্সট গুলো পড়ার জন্য আর কি, মানে পড়লে যেন জিনিসটা বোঝা যায়। মোটামুটি স্লাইড দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। এখানে কিন্তু আমরা কথাগুলো অনেকটাই বলে ফেলেছি, কিন্তু এটা হচ্ছে যেহেতু আমরা অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি, তোমাদের এটা থাকলে হবে কি তুমি এই থিওরি গুলো পড়ে ফেলতে পারবে এখান থেকে। আমরা যে কথাগুলো এতক্ষণ বলেছি এই কথাগুলো এখানে আরেকটু ইলাবোরেটলি আছে আর কি, মানে সেটলিং কি জিনিস, সেডিমেন্টেশন বলতে আমরা কি বুঝি, কি কি ধরনের সেডিমেন্টেশন আছে, হ্যাঁ, কিভাবে আমরা সেই রিমুভাল গুলো করে থাকি, তাহলে এই জিনিসগুলো এখানে আরেকটু ডিটেইল আছে। সেটলিং বেসিনের সুবিধা কি, না থাকলে কি সুবিধা, ঠিক আছে? তাহলে এইখানে এই জিনিসগুলো পাওয়া যায়। আর তাছাড়াও এই স্লাইডটা আরেকটু ইলাবোরেট দেন স্লাইড আই শোড ইউ। এখানে ডিজাইনেও সবগুলো বলা আছে, কি কি ডিজাইন করতে হবে, কি কি জিনিস দেখতে হবে,
হ্যাঁ, কি কি ডেটা লাগবে আমাদের ডিজাইন করতে, তো এই সমস্ত কিছু ইনক্লুডিং ডিজাইন টেবল সহ দেওয়া আছে এখানে। যেমন এই যে স্টক ফ্লোটা কিন্তু ওইখানে আমরা লিখিনি, এখানে কিন্তু লেখা আছে, যদি এটা তোমরা জানো অলরেডি। হ্যাঁ, এখান থেকে ভিএসটা ক্যালকুলেট করতে হবে যদি ল্যামিনার ফ্লো হয়। এগেন আমি বলছি যদি ল্যামিনার ফ্লো হয়, শুধুমাত্র ল্যামিনার ফ্লো এর জন্যই কিন্তু এই কোয়েশনটা ভ্যালিড ফর laminar flow condition। এটা তো এখানে এই যে আরেকটা ছবি আছে সুন্দর করে আমরা ছবি পেয়েছি, দেখো যে এটা হচ্ছে সেই চ্যাম্পার্ড ওয়্যার অথবা আমাদের একটা ব্যাফল ওয়াল। এই যে প্রথমে এসেই এদিকে যাবে, এদিকে যদিও স্লোপটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, স্ট্রেট মনে হচ্ছে, আসলে এদিকে কিন্তু একটু ডাউনওয়ার্ড থাকবে স্লোপটা নিচের দিকে, আর উপরের দিকের পানি অবশ্যই এই মুখী হবে। এবং আমরা যতটুকু সম্ভব এই ভিএইচ এর ভ্যালুটা কম রাখবো, যেন ভার্টিক্যাল ভেলোসিটিতে বেশি থাকে, সো দ্যাট এটা মোর অন ভার্টিক্যালের দিকে থাকে, এই ভিএসটা যেন মোর অন টুয়ার্ডস দ্য ভার্টিক্যাল থাকে, ঠিক আছে। এবং এইখানে আমরা যদি আগে বলি না, শোনো, আউটলেট একটা ওয়্যার থাকে, এই ওয়্যারের কাজ হচ্ছে ফ্লো মেজারমেন্ট করা। তোমরা জানো যে ওয়্যার দিয়ে আমরা ফ্লো মেজার করি, কতটুকু ফ্লো আমরা সেকেন্ডারিতে যাচ্ছে আমাদের, সেই ফ্লোটা আমরা এখানে মেজার করতে পারি। আর এটা ওভারফ্লো রেট কিভাবে ক্যালকুলেট করে সেটা অলরেডি আমরা বলেছি, এখানে আরেকটু ডিটেইল সুন্দরভাবে পিকচারিয়ালি দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে একটা রুল অফ থাম, যদি কোনো সময় কোনো কিছু ইনফরমেশন না থাকে তাহলে আমরা কিভাবে করব সেটার জন্য একটা থাম রুল দেওয়া আছে। দেখো এখানে বেসিন ফ্লোর এরিয়া অফ 41 LPM লিটার পার মিনিট পার স্কোয়ার মিটার অফ দ্য ফ্লো। মানে এই পার মিটার স্কোয়ার মানে এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে তোমার এরিয়া, সারফেস এরিয়া, কতটুকু লাগতে পারে কত ফ্লো হইলে, সেটার একটা ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে। 250 to 400 LPM per meter width of wear for outflow. Maximize length of settling chamber as much as possible, because এটা যেহেতু ওই যে আমরা বলেছি সারফেস এরিয়ার সাথে রিলেটেড, এই জন্য এটা হচ্ছে যখন ইনফরমেশন দেয়া না থাকবে তখন কাজ হবে। সরি, এখানে আরো কিছু ছবি টবি দেওয়া আছে, মানে আসলে আমরা কিভাবে পুরো প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ করি। এখানে তোমার ছবি আছে, ইভেন এখানে দেখো এটা ওভারফ্লো চ্যানেলও আছে। এটার কাজ হচ্ছে যদি সেডিমেন্টেশন বেসিনের চাইতেও বেশি ক্যাপাসিটির পানি কোনো কারণে চলে আসে, তখন ওই ওভারফ্লো চ্যানেল দিয়ে সেটা সেকেন্ডারিতে অথবা বাইপাস চ্যানেলে চলে যাবে। এটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি, রেক্টেঙ্গুলার সার্কুলার ট্যাঙ্ক। এখানে আরেকটু ডাইমেনশন যেটা দেওয়া আছে নরমাল কোড অফ প্র্যাকটিসে আমরা যেটা করি, যে লেন্থ অলসো মে বি ভ্যারি ফ্রম 10 to 20 times of the depth. The depth of basin vary from 2 to 6 meter. The influent introduced at one end and allowed to flow through the length of the clarifier toward the out. মানে এটা হচ্ছে লেন্থ বরাবর ঢুকবে, লেন্থের আরেক পাশ দিয়ে সে বের হয়ে যাবে, এটা যদি রেক্টেঙ্গুলার হয়। আর সার্কুলার হলে অনেকটা এরকম হয়, সেন্ট্রাল ফিট এবং এটা বটম ফিট থাকে সার্কুলারে। এই যে দেখো খেয়াল করো ক্রস সেকশনটা নিচের দিকে, ফ্লোটা তো অবশ্যই সার্কুলার, সেটা বুঝতেই পারছো, রেডিয়াল ফ্লো। ইনলেট এদিক দিয়ে ঢুকে এই দুই পাশে বের হয়ে যায়, আর এটা এরকম সার্কুলারের মতো করে ঘুরতে থাকে। এবং স্লাজ গুলো এই যে যেহেতু আমরা এখানে এই দিকে দিয়েছি আমরা সেন্ট্রাল ফিডিং, মানে আমাদের এই ঘুরতে ঘুরতে যে স্লাজ গুলো যখন সেন্ট্রিফিউগাল অ্যাকশনের মাধ্যমে যখন এগুলো একটা আরেকটার সাথে অ্যাটাক হয় এবং বড় হয়, সাইজ বড় হয়, তখন কি করে সে নিচের দিকে জমা হতে থাকে। হ্যাঁ, নিচের দিকে জমা, এবং নিচের দিকে জমা হতে হতে আস্তে আস্তে এই সেন্ট্রালে এই দিকে জমা হইলে এদিক দিয়ে আবার একটা আউটলেট থাকে, এদিক দিয়ে ফ্লো বের হয়ে যায়, মানে এটা দিয়ে লিকুইড বের করা হয় যেটা সেকেন্ডারিতে যাবে, আর এদিক দিয়ে স্লাজ বা স্লারিটা বের করা হয় যেটা স্লাজ হিসাবে জমা থাকবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা রেক্টেঙ্গুলার এবং এটা হচ্ছে সার্কুলার, পাশাপাশি রেখে আসলে কিভাবে জিনিসগুলো ক্রস সেকশনটা কিরকম, কিভাবে জিনিসগুলো ডিজাইন করা সেটা। অনেক সময় রেক্টেঙ্গুলার বেসিনে এখানে যে কতগুলো চ্যানেলাইজ করে দেয়, চ্যানেলাইজ করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে কি
ওই ফ্লাকচুয়েশনটা কমানো, মানে এই আউটফ্লোর যে ভেলোসিটি সেটাকে কমিয়ে এটাকে রিডিউস করে দেওয়া, মানে এটাকে একটা গাইডেড পথে নিয়ে যাওয়া, যেন গাইডেড পথে যাওয়ার সময় সে যেন ভেলোসিটিটা কম থাকে এবং এখানে যে সেডিমেন্ট গুলো জমা হয়েছে সেই সেডিমেন্ট গুলো যেন কোনো অবস্থাতেই তোমার ইয়ে না হয়, মানে মানে ওয়্যারের মাধ্যমে বা চ্যানেলের মাধ্যমে যেন সেকেন্ডারিতে চলে না যায়, সেই ক্ষেত্রে এইগুলোকে ওইভাবে ডিজাইন করা। এখানে আরেকটু সুন্দর করে জোনগুলো বোঝানো আছে, যেটা আগের স্লাইডের মধ্যে ছিল না হয়তো, বা ওইভাবে দেওয়া নেই। যেমন এটা আমরা ব্যাফল করি, এখানে পারফোরেটর থাকে, যেটা একটু আগে তোমাদেরকে বললাম, এদিক দিয়ে যখন পানিটা আসে তখন একটা ব্যাফলিং এর মাধ্যমে প্রথমেই যে বড় বড় সলিড গুলো থাকে সেগুলো নিচের দিকে চলে আসে, তারপরে পানিটা এদিকে যায়। এবং এইখান থেকে যদি আমরা একটা ভার্টিক্যাল ড্র করি তাহলে এইটুকু হচ্ছে এই জোনগুলো হচ্ছে আমাদের সেটলিং জোন, মানে এইদিকে কিন্তু আসলে সেটলিং হয়, এদিকে 100% রিমুভাল হয়, এটা 100%, এটা হচ্ছে পার্শিয়াল রিমুভাল, পার্শিয়াল রিমুভাল। আর এখানে আমাদের একটা এফ্লুয়েন্ট ওয়্যার থাকে, এই ওয়্যারের মাধ্যমে পানিটা তখন আমাদের এখান থেকে বের হয়ে যায়। তাহলে এটা হচ্ছে একটা ক্রস সেকশন অফ এ রেক্টেঙ্গুলার সেডিমেন্টেশন বেসিস। এখানে সুন্দরভাবে আরেকটু হরিজন্টাল ভেলোসিটি গুলো সম্বন্ধে বলা আছে, যখন আমাদের সেটলিং ভেলোসিটি সবসময় টুয়ার্ডস ভার্টিক্যাল থাকে না, কারণ এখানে হরিজন্টাল ভেলোসিটির কারণে তখন এটা ডায়াগোনাল বরাবর আসে, এবং এই নিচে যেগুলো থাকবে সেগুলো 100% রিমুভ হবে, এটা এখানে আরেকটু বলা আছে। ট্র্যাজেক্টরি রিপ্রেজেন্ট এ পার্টিকেল হুইচ ইজ সেটলিং ভেলোসিটি v0, এই v0 টা হচ্ছে সারফেস ওভারফ্লো রেট, যেটা q/a আমি বলেছি ডিজাইন থেকে আসতেছে, সারফেস এরিয়া থেকে আসতেছে। আর এগুলো ওই যে বলা আছে কোন সময় 100% রিমুভ হবে, কোথায় 100% রিমুভ হবে না, সেগুলো বলা আছে। মানে এখান থেকে যেমন এই পার্টিকেলটা দেখো there is a chance of escape, কারণ সে কিন্তু বটমে আসে না, তার কিন্তু সে কিন্তু আউটলেটের কাছাকাছি আছে, তাহলে there is a chance he can escape from here, তাহলে এটা হচ্ছে পার্শিয়াল রিমুভাল, আর এগুলো হচ্ছে 100%। এগুলোই টেক্সট আকারে বলা আছে, যেটা তোমরা যদি পড়ো আমার মনে পড়লে আর একটু বেটার হবে। এটা হচ্ছে একটা টিপিক্যাল ডাইমেনশন অফ সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক। হ্যাঁ, এটা টিপিক্যাল ডাইমেনশন, যে যদি রেক্টেঙ্গুলার হয় ডাইমেনশন গুলো কিরকম হওয়া উচিত, সার্কুলার হলে কিরকম হওয়া উচিত, বটম স্লোপ কত হবে, কুলদার ক্ষেত্রে কত হবে। ইটস এ ভেরি গুড টেবল ফর এ ডিজাইনার, হ্যাঁ, ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার যারা এটা ডিজাইন করবে তাদের জন্য এটা খুবই একটা ইফেক্টিভ একটা টেবল, যে সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কের ডিজাইন নরমালি কিরকম হতে পারে টিপিক্যালি, হ্যাঁ, মানে রেঞ্জটা কিরকম, টিপিক্যাল ডাইমেনশন কিরকম, এটা আমাদের হেল্প করবে যে যদি কোনো ডেটা না থাকে তাহলে আমরা কত ধরতে পারি সেটার জন্য। এটা বেসড অন লিটারেচার, যে যতগুলো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বিভিন্ন জায়গায় চালু আছে ওইখান থেকে একটা রেঞ্জ কভার করে এই জিনিসটাকে নেওয়া হয়েছে, টিপিক্যালি এই ধরনের হতে পারে আর কি। তাহলে সেই টেবিলটা যদি আমাদের সাথে থাকে বা আমাদের একটু জানা থাকে তাহলে আমরা কিন্তু, এবং আমরা খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু ডেপথের চাইতে লেন্থের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, লেন্থ এবং উইথের দিকে, কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে টার্গেটটাই হচ্ছে সারফেস ওভারফ্লো রেটটা বাড়ানো। সো দিস ইজ আওয়ার মেইন টার্গেট, টু ইনক্রিজ দ্য সারফেস এরিয়া সো দ্যাট উই ক্যান হ্যাভ মোর রিমুভাল রেট। এবং এখানেও কিছু এক্সাম্পল দেয়া আছে। এই এক্সাম্পলটা আমি চাচ্ছি যে তোমরা এখন একটু নিজেরা করবে, এই এক্সাম্পলটা করে আমরা মোটামুটি আমাদের ক্লাস আজকে শেষ করব। আমি এখনই হেল্প করছি না, তুমি একটু নিজেরা একটু ট্রাই করো এখানে, যে এটা দেখে আমরা যে কোশ্চেনটা বলা হচ্ছে এখানে সেই কোশ্চেনটা আমরা অ্যান্সার দিতে পারছি কি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, করতে পারবে, ট্রাই করো নাকি? তোমরা ট্রাই করো, আমরা উইল কল ইউ বাই রোল নাম্বার, ওকে? I'll give you 5 minutes time. 11:32. We're back on 11:37, and we'll take your response in this regard. আমি কতটুকু করতে পারলাম, কি করতে পারলাম সেটা আর কি আমরা বুঝতে পারলাম কিনা পরে আমরা ডিসকাস করব, ঠিক আছে? তাহলে এটা একটু আমরা দেখি করি নিজেরা, ওকে? সবাই একটু কিন্তু আমাদের করতে হবে।
Hello. Hello. So let's discuss now what you have done. কারা কারা করতে পেরেছো? এটা কারা কারা করতে পেরেছো? পারছি স্যার। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট? পারছি স্যার। হ্যাঁ, এটা পারবা, না পারার কোনো কারণ নেই। মানে এটাও কিন্তু অঙ্কটা তৈরি করা হয়েছে এইভাবে যে দুইটা জিনিস দুই জায়গা থেকে আসবে। একটা তো সরাসরি দেয়া আছে, এখানে সেটলিং ভেলোসিটি দেয়া আছে। এটা হচ্ছে আমার এই 0.004 মিটার পার সেকেন্ড, এটা হচ্ছে আমার সেটলিং ভেলোসিটি ভিএস, তাই তো? জি স্যার। আরেকটা আসবে ডিজাইন থেকে, এই যে আমি যে ডিজাইনটা করেছি 20 মিটার দিয়েছি, 3 মিটার দিয়েছি, 6 মিটার দিয়েছি, তাহলে এইখান থেকে আসবে আমার V0, ঠিক আছে না? তাহলে V0 এবং VS কম্পেয়ার করতে হবে। তাহলে V0 is greater than settling velocity of the particle of interest, so they will not be completely removed. এটা হচ্ছে প্রথম অ্যানসার। Will the particles have a settling velocity 0.004 meter per second be completely removed or not? তাহলে কোশ্চেন হচ্ছে যে নট। কেন? কারণ আমরা কম্পেয়ার করে দেখলাম যে আমাদের যে V0 আমরা অ্যাসাইন করেছি তার চাইতে VS টা ছোট, তাহলে VS is smaller than V0। তাহলে কি হবে? the percent of particles which will be removed may be found using the formula। আমরা ফর্মুলা দেখেছি তোমাদের, VS by V0 into 100, তাহলে কত পার্সেন্ট রিমুভ হবে? 80% রিমুভ। এটাকে আমরা পারছি এই পর্যন্ত মোটামুটি সবাই? জি স্যার। আচ্ছা, এখন নেক্সট কোশ্চেন, যদি এটাকে আমি 100% রিমুভ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে বলো? এখন 80% এর জায়গায় স্যার ভেলোসিটি কমানো আছে, এরিয়া বাড়ানো। কোন এরিয়া চেঞ্জ করতে হবে? আমি কি এটা চেঞ্জ করতে পারবো? যে 0.004 এরটা চেঞ্জ করতে পারবো? না স্যার। আমাকে চেঞ্জ করতে হবে আমার ডিজাইনটা, তাই তো? জি স্যার, এরিয়া ছোট করে দিব। এরিয়া ছোট করে দিবা নাকি এরিয়া বড় করে দিব? এরিয়া বড় করে দিব। হ্যাঁ, এরিয়া বড় করে দিতে হবে যেন V0 এর মানটা অ্যাট লিস্ট কত হয়? 0.004। এক্স্যাক্টলি। তাহলে এটাই হচ্ছে নেক্সট এক্সাম্পল। How big would be the basin need to be remove 100% of the particles that have a settling velocity 0.004 meter per second? কত হবে বলো তো, কুইকলি করে ফেলো তো দেখি, এটা আমরা শেষ করি তারপর। লেন্থটা কত হইতে হবে দেখো, 20 মিটারের পরিবর্তে কত মিটার হইতে হবে? স্যার 25 মিটার হতে হবে। 25 মিটার করতে হবে। ঠিক আছে, দেখি আমি এটা কিন্তু আমি ভুল লিখেছি, দেখো এটা এরিয়া স্কয়ার মিটার। সো উইথ যদি সেম থাকে, সরি এখানেও ভুল আছে, হ্যাঁ উইথ যদি সেম থাকে তাহলে আমার এটা 25 মিটার হতে হবে। ঠিক আছে, ভেরি গুড। তাহলে এখানে আমাদের আরো কিছু এক্সাম্পল আছে। আগেরটাতে তো ভিএস দেয়া ছিল, এটাতে ভিএস দেয়া নেই। হ্যাঁ, ইনফরমেশন গুলো আছে, এখান থেকে ভিএস ক্যালকুলেট করতে হবে আর কি। ঠিক আছে, এরকম হতে পারে আর কি, পরীক্ষায় ভিএস দেওয়া থাকলো না, ইনফরমেশন গুলো দেয়া থাকলো, স্টকস গুলো ইউজ করে আমরা ক্যালকুলেট করলাম যে আমাদের ভিএস কত। তাহলে ভিএস ও ক্যালকুলেট করলাম, পাশাপাশি আমরা আবার ইও ক্যালকুলেট করলাম, V0 ক্যালকুলেট করলাম। মানে এখানে তো আমার ভিএসটা সরাসরি এই যে দেয়া ছিল, এটা যদি দেয়া না থাকে অনেক সময় আমরা এই ধরনের ইনফরমেশন দিতে পারি, মানে এটার মতো। তাহলে এখান থেকে তুমি বের করে নিবে। এবং এখানে কিন্তু এই মিউটা হচ্ছে ভিসকোসিটি,
ভিসকোসিটির ভ্যালু, পানির ভিসকোসিটির ভ্যালু কিন্তু তোমাদের জানতে হবে, পানির ভিসকোসিটির ভ্যালু কত, এইগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে দেয়া থাকবে, ঠিক আছে? বা পানির ডেনসিটি কত সেগুলো তো দেওয়ার দরকার নেই আসলে, কিন্তু শুধু পার্টিকেলের ডেনসিটিটা দেওয়া থাকে, তাপমাত্রা দেওয়া থাকে, তুমি সেখান থেকে বের করে দেওয়া যায়। স্যার আগের एग्जांपले এরিয়াটা একটু বুঝাই। এটা एग्जांपल 2 নাকি একদম এর আগেরটাই স্যার? এটা জি স্যার, এই 20 মিটার ইনটু 6 মিটার। ও আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমার এসওআর। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এসওআর। এসওআর এর অর্থ কি? কিউ ডিভাইডেড বাই সারফেস এরিয়া। তো তোমার যে এই ট্যাঙ্কটা আমি ডিজাইন করেছি সেটা হচ্ছে এদিকে 20 মিটার লম্বা, 6 মিটার হচ্ছে উইথ, আর তুমি যদি এটা হচ্ছে প্ল্যান এরিয়া। জি স্যার। আর তুমি যদি হাইট দেখো তাহলে আবার জিনিসটা এরকম, মানে এলিভেশন দেখলে এরকম যে এদিকে হচ্ছে তোমার 3 মিটার, এদিকে হচ্ছে 20 মিটার, আবার আরেক দিকে হচ্ছে 6 মিটার বাই 3 মিটার, 3 মিটার, এদিকে 6 মিটার। অথবা তুমি যদি 3D আঁকো ব্যাপারটা অনেকটা এরকম আর কি। এরকম, তার মানে এটা হচ্ছে 6 মিটার, এটা হচ্ছে 20 মিটার, আর এই যে এদিকে এই এটা হচ্ছে 3 মিটার। সরি, আচ্ছা এটা হচ্ছে 20 মিটার হচ্ছে লম্বাটা, 6 মিটার হচ্ছে তোমার উইথ, এটা হচ্ছে প্ল্যান এরিয়া হচ্ছে 20 বাই 6, আর হাইটটা হচ্ছে 3 মিটার। বুঝতে পারছো? তাহলে এটা যেহেতু V0, তাহলে এটা তোমার সারফেস এরিয়া, সারফেস এরিয়া হচ্ছে 20 মিটার বাই 6। তোমার কোশ্চেন কি এটা ছিল নাকি? জি স্যার। কি বোঝা গেছে এখন? মানে স্যার V0টা নিচের দিক বরাবর দেখে আমি কি প্ল্যান এরিয়া নিছি? না, V0 তোমার অলওয়েজ হচ্ছে সারফেস এরিয়া আর কি। হ্যাঁ মানে অবশ্যই তোমার V0 তো নিচের দিকে অবশ্যই, সেটা হ্যাঁ তোমার এটাও ঠিক আছে। মানে আমরা তো, আচ্ছা আমার এটা কেন জানি কোন দিকে চাপ পড়ছে অটোমেটিক হয়ে গেছে। যাও, এটা হচ্ছে তোমার V0 তো অবশ্যই আমরা চাই যে সে অলমোস্ট ভার্টিক্যালি যেন সেটেল করে যায়। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে সেটলিং এর জন্য যেটা আমরা একটু আগে দেখেছি তোমার ওই যে স্লাইডে, আমি দেখি একটু দাঁড়াও। আচ্ছা এখন ঠিক আছে, আমরা যদি একটু আমরা যদি এদিকে যাই, দেখো এদিকে হচ্ছে তোমার লেন্থ, এদিকে হচ্ছে তোমার হাইটটা, ঠিক আছে? আরেকটা হচ্ছে তোমার এই যে এদিকে খেয়াল করো, আমরা যদি এখন আমরা যদি ধরো আমরা যদি এটা লেন্থ, এটা হচ্ছে তোমার ধরো এটা সারফেস এরিয়া, তার মানে এটা হচ্ছে উপরে টপ সারফেসটা খেয়াল করো। তাহলে পার্টিকেল গুলো ঢুকতেছে এইভাবে, কোনো যদি স্যার নিচের দিকে না যাইতো তাহলে তো সে অটোমেটিক্যালি এইভাবে হয়ে এভাবে বের হয়ে যেত। এখন তার কিন্তু একটা সেটলিং ভ্যালোসিটি আছে, মানে তার নিজস্ব ওয়েট আছে এর কাছে, তার কারণে কি হচ্ছে তার একটা পানির ভ্যালোসিটিটা উপরের দিকে আর তার নিজের ভ্যালোসিটিটা কিন্তু নিচের দিকে, ওই যে টার্মিনাল ভ্যালোসিটির জন্য যেটা সে অ্যাটেন্ড করতেছে, এটা হচ্ছে তার ওয়েটের কারণে সে নিচের দিকে আসতে যাচ্ছে। আর হরিজন্টাল ভ্যালোসিটি পানির একটা ফ্লো আছে তো এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছে, যদিও ফ্লোটা কম, এই কারণে সব মিলে অনেকটা এইরকম একটা ডায়াগোনাল পাথ সে নেয় আর কি। হ্যাঁ এরকম নেয়, এটাই আসলে বেসিক্যালি V0, যেটা হচ্ছে তোমার নির্ভর করতেছে এটার উপর। এবং এটাকে যদি আমি লম্বা করি তাহলে যদি সে যদি হরিজন্টালের দিকেও যায়, এরকম যায়, ধরো হরিজন্টালের দিকে যায়, তাহলে তো এটাকে পার্টিকেলটাকে সেটেল করাইতে গেলে আমার এটাকে যদি বটমে আনতে চাই তাহলে তো আমার এই যে লেন্থ বাড়াইতে হচ্ছে। যদি এটা আরো এদিকে যায় তাহলে এটা আরো এদিকে গেলে আমার আরো এদিকে যাইতে হবে। কিন্তু সে যদি ভার্টিক্যালের দিকে থাকে তাহলে কিন্তু আমি খুব সহজেই তাকে সেটেল করাইতে পারতেছি, দেখো এইভাবে আসতেছে, ঠিক আছে? এখানে যখনই তোমার এই সারফেস এরিয়া বড় হবে তখন আমি বেশি পরিমাণ থেকে করতে পারবো আর কি। মানে V0 এর মানটা কমে যাবে। V0 এর মান কমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে সে অনেকটা পথ পাবে সেটেল হওয়ার জন্য।
ঠিক আছে, জিনিসটা কি বোঝা যাচ্ছে না তোমার? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এটা ছিল এখানে। আর একটা এখানে এক্সাম্পল 3 যেটা তোমাকে আমি বলেছি, এই যে একটু আগে বলো, এটা হচ্ছে টার্মিনাল ভেলোসিটি বের করার একটা এক্সাম্পল, জাস্ট আমি দিয়ে রাখছি, এটা বই থেকে তুলে নিয়ে। হ্যাঁ, মানে জাস্ট যদি কোনো কারণে টার্মিনাল ভেলোসিটি আমাদের বের করার দরকার, তাহলে আমরা কি করব, আর কোনো কারণে যদি ল্যামিনার ফ্লো না হয় তখন আমরা এটা দিয়ে বের করি। এটা তোমাদের জন্য এখন এই মুহূর্তে তোমাদের দরকার নেই, তোমাদের ওই তোমাদের এই ইকুয়েশনটা জানলেই হবে শুধু, এই স্টকস ফ্লো। হ্যাঁ, ধরে নেবে যে তোমাদের ল্যামিনার ফ্লো এর অঙ্কই থাকবে, ওটা আমরা নরমালি আমরা মাস্টার্সে আমরা ইয়ে করি। তারপর আমি স্লাইডে জাস্ট দিয়ে রাখছি ইফ সাম অফ ইউর ইন্টারেস্ট। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে যে ফ্লো কুলেন্ট টাইপ, যেটা আমরা এই স্লাইডের কথা বলেছি, এই স্লাইডটা আরেকটু ইলাবোরেট। তো ফ্লো কুলেন্ট টাইপ অর টাইপ 2 সেটেলিং এর জন্য আমাদের কলাম যেটা আমরা করি, নরমালি এখানে হাইটটা ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এখানে আমাদের ভার্টিক্যালি ওই জিনিসটা ইয়ে লাগে। এখানে কলাম টেস্ট যেটা তোমাদেরকে আমরা একটু আগে বলেছি, যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা বিভিন্ন টাইমে আমরা ওই স্যাম্পলগুলো নিয়ে আমরা এরকম টাইমের সাথে আমরা রিমুভাল এফিসিয়েন্সিটা ক্যালকুলেট করি। এটাও তোমাদের এই মুহূর্তে দরকার নেই আর কি, মানে আমি জাস্ট তারপর দিয়ে রাখছি সাম অফ ইউর ইন্টারেস্ট। এটা কিন্তু দুইটা, তাহলে এই দুইটা স্লাইডই আমি তোমাদেরকে ক্লাস শেষে, মানে আমি হয়তো আজকে না হয়তো কালকে আমি আরেক সেকশনে ক্লাস নিয়ে আমি দুইটাই তোমাদেরকে দিয়ে দিব। তোমরা এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবে, এখানে যে এক্সাম্পল গুলো আছে সেগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করবে, আর মোটামুটি ফিলোসফিটা জেনে রাখবে। আমার মনে হয় দুইটা স্লাইড দিলে তোমাদের আপাতত হয়তো আর বইটা না পড়লেও চলবে, এই স্লাইড থেকে মোটামুটি ধারণাটা নিয়ে রাখতে পারবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা মোটামুটি এই পর্যন্তই আমাদের আজকে ক্লাস, এবং যদি কোনো কারো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে উই ক্যান কন্টিনিউ লিটল বিট। কোনো জিজ্ঞাসা বা কোনো কোশ্চেন, কোনো কিছু ক্লিয়ার না এরকম কোনো কিছু থাকলে তাহলে ইউ ক্যান আস্ক এ কোশ্চেন। আমরা তাহলে আমরা একটু ডিসকাশনে যেতে পারি। আচ্ছা, আর একটু জিনিস, তোমাদের অপু স্যার কি তোমাদের ওই থিসিস চয়েস গুলো নিয়েছে? অপু স্যারকে বলছিলাম তোমাদের সঙ্গে কথা বলে চয়েস গুলো নেওয়ার জন্য। নেওয়া হয়েছে না? যেহেতু তোমাদের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, তো তোমাদের থিসিসের পার্টটাও শুরু করে দিতে হবে কিন্তু। আসলে আমরা দেখি নেক্সট উইকের মধ্যে সুপারভাইজার তোমাদেরকে দিয়ে দিলে তোমরা একটু স্ব সুপারভাইজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটু থিসিসের এই প্রবলেম স্টেটমেন্ট, অবজেক্টিভ, লিটারেচার রিভিউ এগুলো কাজগুলো করে ফেলতে হবে পাশাপাশি। ঠিক আছে? আচ্ছা, আজকের ক্লাসে কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে? ওকে ফাইন, তাহলে আমরা এখানে শেষ করি। তোমরা ভালো থেকো। লুক ফরওয়ার্ড টু সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আর আমি এখান থেকে তোমাদের প্রবেবল কোশ্চেন এবং অ্যাসাইনমেন্ট এবং হচ্ছে যে ইয়েগুলো আছে, স্লাইড গুলো আছে, সেগুলো আমি দিয়ে দিব। আর আমার কাছে একটা পিডিএফও থাকতে পারে, যদি পিডিএফ থেকে আমি পিডিএফটাও আপলোড করি। ধন্যবাদ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা শেষ করি। হ্যাঁ, ওকে, নমস্কার স্যার।